Hello, this is Dr. Sari Usmani, Assistant Professor of Economics, GTC Agraharam, District Rajana Sirsilla. Today I am going to explain about the laws of returns to scale. The term returns to scale refers to the response of total output to change in all inputs by the same proportion. The law of returns to scale refers to the effects of scale relationship. And the returns to scale is classified as follows. One is increasing returns to scale. Second one is constant returns to scale, and the third one is decreasing returns to scale. So here తరహాను అనుసరించే ప్రతిఫలాలు గురించి మనం చదివినప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది. తరహాను అనుసరించే ప్రతిఫలాలు అనేవి మన ఉత్పత్తి కారకాల యొక్క మార్పు, అంటే పెట్టుబడి, వివిధ ఉత్పత్తి కారకాల పైన ఖర్చు చేసే లేదా పెట్టుబడి పెట్టేది ఒకే నిష్పత్తిలో పెంచినప్పుడు దానికి ప్రతిస్పందనగా మొత్తం ఉత్పత్తిలో ఎటువంటి మార్పు సంభవిస్తుంది అనేది మనం దీనిలో చదువుకుంటాము. ఇది ముఖ్యంగా 3 రకాలుగా ఉంటుంది. తరహాను అనుసరించే పెరుగుతున్న ప్రతిఫలాలు, తరహాను అనుసరించే స్థిర ప్రతిఫలాలు, తరహాను అనుసరించే క్షీణ ప్రతిఫలాలు అని. So the law of returns to scale states that when all factors of production are increased in the same proportion, the output will increase, but the increase may be at increasing rate or constant rate or decreasing rate. అంటే వివిధ ఉత్పత్తి కారకాలపైన ఖర్చు చేసింది పెట్టుబడి అవుతుంది. వివిధ ఉత్పత్తి కారకాలపైన చేసిన ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని పెట్టుబడి అంటాము. పెట్టుబడి పెరుగుదల శాతానికి మరియు ఉత్పత్తి పెరుగుదల శాతానికి మధ్య గల సంబంధం ఏ విధంగా, అంటే దానికి ప్రతిస్పందనగా పెట్టుబడి పైన చేసిన ఖర్చుకి ప్రతిస్పందనగా మొత్తం ఉత్పత్తిలో ఎటువంటి మార్పు వస్తుంది అనేది మనం చూస్తాము. అయితే ఉదాహరణకి ఒక ఉత్పత్తిదారుడు 4 ఉత్పత్తి కారకాలు శ్రమ, భూమి, మూలధనం, వ్యవస్థాపన, ఈ 4 ఉత్పత్తి కారకాలపైన చేసిన ఖర్చు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ ఉత్పత్తి చేస్తున్న దానికి ఒక 20% పెంచాడు. అంటే పెట్టుబడి 4 ఉత్పత్తి కారకాలపైన ఒక 40% పెట్టుబడిని పెంచాడు. దానికి ప్రతిస్పందనగా 80%, 90% తుది ఉత్పత్తిలో పెరుగుదల సంభవించిందనుకోండి, దాన్ని ఏమంటారు? తరహాను అనుసరించే ప్రతిఫలాలు. అంటే దాని ప్రతిస్పందనగా పెట్టుబడి పెరుగుదలకి ప్రతిస్పందనగా తుది ఉత్పత్తిలోని పెరుగుదల దానికంటే ఎక్కువగా, పెట్టుబడి పెరుగుదల కంటే ఎక్కువగా ఉంటే దాన్ని తరహాను అనుసరించే పెరుగుతున్న ప్రతిఫలాలు అని అంటారు. ఒకవేళ ఉత్పత్తిదారుడు పెట్టుబడి పైన 40% పెంచాడు, పెట్టుబడి 40% పెంచాడు. 40% పెంచినప్పుడు దానికి ప్రతిస్పందనగా తుది ఉత్పత్తిలో 40% మాత్రమే పెరుగుదల సంభవించింది. అప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు అంటే తరహాను అనుసరించే స్థిర ప్రతిఫలాలు అని అంటారు. ఇంకో పరిస్థితిలో పెట్టుబడి పెరుగుదల మార్పు అనేది 40% ఉంది, కానీ తుది ఉత్పత్తిలోని పెరుగుదల 10%, 5%, 4% లేదా 3% మాత్రమే ఉంది. అటువంటి దారిని ఏమంటారు అంటే తరహాను అనుసరించే క్షీణ ప్రతిఫలాలు అని అంటారు. సో here depending on whether the proportionate change in output equals, exceeds or falls short of the proportionate change in both inputs, a production function is classified as showing that is constant returns to scale, increasing returns to scale,
or decreasing returns to scale. So we'll observe the three stages of returns to scale. Stage 1 is increasing returns to scale. It occurs when the increase in output is more than proportional to increase in input. The first stage starts from the point of origin and continues till the average product is maximum. The next one is second stage, constant returns to scale. It occurs when the increase in output is proportional to the increase in input. And the third stage is decreasing returns to scale. It occurs when the increasing in input is less than proportional to the increase in inputs. Here, what is the situation of this total productivity, average productivity, and marginal productivity when three stages occurs? So in the increasing returns to scale, the total productivity situation is it increases at an increasing rate. At the same time, average productivity rises rapidly, and in the same stage, marginal productivity, economies of scale occurs. Okay. So the second stage, constant returns to scale. The situation of total productivity is it increases at a constant rate and average productivity is constant, so on. And in the third stage, decreasing returns to scale, the situation of total productivity is increases at a decreasing rate, average productivity falls rapidly, and in the same time, marginal productivity in the regarding marginal productivity, diseconomies of scales occurs. So what are the causes of increasing returns to scale? The main causes are, first one is indivisibility of factors. Indivisibility means that certain factors are available only in large and lumpy units and can therefore be utilized with utmost efficiency at a large level of output. As the scale of production increases, these indivisible factors are utilized better and more efficiently. This leads to increasing returns to scale. Okay. So the next cause, the important cause is division of labor and specialization of labor. As the number of visible factor increased in the stage 1, the efficiency of variable factor itself increases. This is because of division of labor, specialization, etc. With more laborers, that is variable factor, it is possible to divide the work among the laborers according to their skill and aptitude. This results in a specialization and increase in efficiency. You see the large scale industries. The causes the situation observed in large scale industries. And the another important reason is it lies in the dimensional relations which have been emphasized by Professor Baumol. A wooden box of 3-foot cube contains 9 times greater wood than the wooden box of 1-foot cube. సో ఇవి ముఖ్యమైనవి. అంటే ఉత్పత్తి కారకాల కారణాలేమిటి, తర్వాత తరహాను అనుసరించే పెరుగుతున్న ప్రతిఫలాలు సంభవించడానికి
ఈ తరహాను అనుసరించే ప్రతిఫలాలు సంభవించేటప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే మొత్తం ఉత్పత్తి యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి, సగటు ఉత్పత్తి యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి, మరియు ఉపాంత ఉత్పత్తి ఏ విధంగా ఉంటుంది అని మనం చూసినప్పుడు, మొత్తం ఉత్పత్తి తరహాను అనుసరించే పెరుగుతున్న ప్రతిఫలాల్లో ఆ స్టేజ్లో ఆ దశలో మొత్తం ఉత్పత్తి ఉత్పాదకత పెరుగుతున్న రేటులో పెరుగుతుంది. అదే సమయంలో సగటు ఉత్పత్తి కూడా త్వరితగతిన పెరుగుతుంది. తర్వాత ఉపాంత ఉత్పత్తి విషయంలో అంటే ఆదాలు సంభవిస్తాయి, అంటే తరహాను అనుసరించే ఆదాలు సంభవిస్తాయి. కాబట్టి ఇక్కడ మొత్తం ఉత్పత్తి పెరుగుతున్న రేటులో పెరుగుతుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్ స్థిర ప్రతిఫలాలు. దీనిలో మొత్తం ఉత్పత్తి ఉత్పాదకత ఉత్పత్తి స్థిర స్థాయిలో అంటే స్థిరంగా పెరుగుతుంది. సగటు ఉత్పత్తి కూడా స్థిరంగానే ఉంటుంది. తర్వాత అదేవిధంగా ఉపాంతోత్పత్తి అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టేజ్కి వచ్చేస్తే అంటే క్షీణ ప్రతిఫలాలు సంభవించే దానిలో ఈ స్టేజ్లో మనం చూసినప్పుడు మొత్తం ఉత్పాదకత తగ్గుతున్న రేటులో పెరుగుతుంది. సగటు ఉత్పాదకత తగ్గడం ప్రారంభిస్తుంది. తర్వాత ఉపాంతోత్పాదకత విషయంలో నష్టాదాలు, తరహాను అనుసరించే నష్టాదాలు మనకు కనపడతాయి, చూస్తాం. దీనికి మనం అంటే తరహాను అనుసరించే ప్రతిఫలాల్లో మొదటి దశ రావడానికి అంటే తరహాను అనుసరించే పెరుగుతున్న ప్రతిఫలాలు సంభవించడానికి ఒకటి ముఖ్యమైన కారణం ఏమిటి అంటే ఉత్పత్తి కారకాల అవిభాజ్యత. అంటే ఆ స్థాయి తరహా అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఉత్పత్తి కూడా పెరుగుతున్న రేటులో పెరుగుతుంది. తరహాకి సంబంధించిన ఆదాల వల్ల ఉత్పత్తి లేదా ఉత్పాదకత ఎక్కువగా ఉంటుంది, పెరుగుతున్న రేటులో పెరుగుతుంది. తర్వాత ఈ శ్రమ విభజన మరియు ప్రత్యేకీకరణ ఉంటుంది. కాబట్టి మొదటి దశలో మనం చూస్తాము చరకారకాలు తన సామర్థ్యాన్ని 100% ఉపయోగించుకుంటాయి. మొదటి దశలో శ్రమ విభజన ప్రత్యేకీకరణ వల్ల మొత్తం ఉత్పాదకత సగటు మరియు సగటు ఉత్పాదకత విషయంలో కూడా ఇది ఎక్కువగా ఉండడానికి కారణం ఏమిటి అంటే శ్రమ విభజన మరియు ప్రత్యేకీకరణ అని చెప్పవచ్చు. అంటే వాళ్ళ యొక్క నైపుణ్యతలను బట్టి విభజించడం వల్ల ఏమవుతుంది, సమయం ఆదా అవుతుంది. తర్వాత శ్రమ కూడా అంటే లేబర్ కూడా ఆదా అవుతుంది. ఎఫిషియన్సీ తన సామర్థ్యాన్ని సమర్థతను ఎక్కువగా అంటే 100% ఉపయోగించుకుంటారు. కాబట్టి ఇది పెరుగుతున్న రేటులో మొత్తం ఉత్పాదకత పెరుగుతున్న రేటులో పెరుగుతుంది. తర్వాత డైమెన్షనల్ ఎకానమీస్ అంటే తరహా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ రేటులో పెరుగుతుంది, ఉత్పాదకత అనేది ఎక్కువ రేటులో పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనకు తరహాను అనుసరించే క్షీణ ప్రతిఫలాలు సంభవించడానికి ముఖ్యమైన కారణాలు. క్షీణ ప్రతిఫలాలు ఏమిటి అంటే పెట్టుబడి పెరుగుదల
కంటే పెరుగుదల ఏ అనుపాతంలో ఉంటుందో దానికి అనుగుణంగా ఉత్పత్తి యొక్క పెరుగుదల ఉండదు. తక్కువ అనుపాతం ఉత్పత్తిలోని పెరుగుదల తక్కువగా ఉంటుంది. ఇది మనము థర్డ్ స్టేజ్లో మనం చూస్తాము, డిక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్. సో the main reason to happen the decreasing returns to scale are three types of diseconomies of scale. One is entrepreneur is a fixed factor, the second one is management problem, and the third one is exhaustibility of natural resources. One by one. Entrepreneur is a fixed factor. Some economists are of the view that the entrepreneur is a fixed factor of production. An increase in the scale may come to a point where the abilities and skills of the entrepreneur may be fully utilized. An increase in the scale beyond this point may decrease the efficiency of the entrepreneur. And the next cause to occur the decreasing returns to scale is management problem. Use of too much of variable factor like labor also creates the problem of effective management. When there are too many workers, they may shift responsibility to others. It becomes difficult to manage them. The laborers can avoid work. All this leads to decrease in efficiency. And the third cause is important factor is responsible for diminishing return is some activities is limitation of natural resources. అయితే తరహాను అనుసరించే క్షణ ప్రతిఫలాలు సంభవించడానికి ముఖ్యమైన కారణాలలో వ్యవస్థాపన అనేది ఒక స్థిర కారకము. అయితే ఉత్పత్తిని పెంచే విషయంలో స్థిరకార అంటే సమర్థత అనేది, ఎఫిషియన్సీ అనేది స్థిరంగా ఉంటుంది. ఒక పాయింట్ తర్వాత, ఒక స్థాయి తర్వాత అతని సమర్థత అనేది తగ్గడం ప్రారంభిస్తుంది. మ్యాక్సిమం పాయింట్కి అంటే అత్యధికంగా ఉపయోగించుకున్న తర్వాత తన సమర్థతను, తన వ్యవస్థాపన నైపుణ్యతలను ఉపయోగించుకున్న తర్వాత అది తగ్గుతుంది. కాబట్టి ఉత్పాదకత అనేది తగ్గడం ప్రారంభిస్తుంది. తర్వాత నిర్వహణ సమస్యలు కూడా సంభవిస్తాయి. నిర్వహణ సమస్యల వల్ల ఉదాహరణకి చరకారకమైన శ్రమ ఉంది. శ్రామికుల నియామకం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, పెద్ద తరహా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు శ్రామికుల సంఖ్య కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దానిని మేనేజ్ చేయడము, దాన్ని సూపర్వైజ్ చేయడము, మేనేజ్ చేయడం అనేది కష్టతరం అవుతుంది. ఈ విధంగా ఏమవుతుందంటే ఉత్పాదకత అనేది తగ్గుతుంది. ఒక పని స్టార్ట్ అవుతుంది మొదటి దశలో, అంటే స్టార్ట్ అయినప్పుడు పని ప్రారంభమైనప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటుంది వాళ్ళ బిహేవియర్, తర్వాత ఇంకో రకంగా ఉంటుంది. తన బాధ్యతలను వేరే వాళ్ళ పైన వేయడం అనే ఆ నేచరం, ఆ గుణము వ్యక్తి యొక్క, శ్రామికుల యొక్క ఆ లక్షణము వల్ల ఏమవుతుంది, వేరే వాళ్ళపైన బాధ్యతని నెట్టేయడము, ట్రాన్స్ఫర్ చేయడము, బదిలీ చేయడము వల్ల ఉత్పాదకత అనేది తగ్గుతుంది. ఇది ఒక కారణం. తర్వాత తరహాను అనుసరించే క్షణ ప్రతిఫలాలు సంభవించడానికి సహజ వనరులలో ఈ క్షీణత అనేది, తగ్గుదల అనేది న్యాచురల్గా సంభవిస్తుంది. మీరు చూసారా, ఒక భూమిని దున్నుతున్నాడు రైతు. అయితే ఆ సారవంతము అనేది ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ప్రొడక్టివిటీ లేదా ఉత్పాదకత ఎక్కువగా ఉంటుంది. మెల్లమెల్లగా ఏమవుతుంది అంటే కొన్ని ఉత్పత్తి కారకాలను స్థిరంగా ఉంచి ఒక ఉత్పత్తి కారకాన్ని లేదా అన్ని ఉత్పత్తి కారకాలను పెంచినా కూడా
భూమి యొక్క సారవంతము పైన ఉత్పత్తికు ఆధారపడుతుంది, ఉత్పాదకత ఆధారపడుతుంది కాబట్టి ఈ విధంగా అది తగ్గడం ప్రారంభిస్తుంది. ఓకే. అయితే దీనిలో మనము చూస్తే ఇక్కడ స్వల్పకాలంలో కూడా మనం చూస్తాము, దీర్ఘకాలంలో కూడా చూస్తాము. అయితే లాస్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ ద లాంగ్ రన్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ మనం చూసినప్పుడు in the long run expansion of output may be achieved by varying all factors. In the long run all factors are variable. The laws of returns to scale refer to all effects of scale relationships. In the long run output may be increased by changing all factors by the same proportion or by different proportions. Traditional theory of production concentrates on the first case, that is the study of output as all inputs change by the same proportion. The term returns to scale refers to the change in output as all factors change by the same proportion. ఈ అన్ని 4 ఉత్పత్తి కారకాలను కూడా ఒకే అనుపాతంలో పెంచడం అనేది వాదుల ప్రకారము ఒకే అనుపాతంలో పెంచినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఏమి సంభవిస్తుంది అనేది మనము చూస్తాము. అంటే కొన్ని సందర్భాలలో ఏమవుతుంది అంటే ఏ అనుపాతంలో ఉత్పత్తి కారకాల పైన చేసే ఖర్చు లేదా పెట్టుబడి పెడతాము, అదే అనుపాతంలో తుది ఉత్పత్తి కూడా పెరుగుతుంది. కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో ఏ అనుపాతంలో ఉత్పత్తి పైన చేసే ఖర్చు లేదా పెట్టుబడిని పెంచుతామో ఆ అనుపాతంలో అంటే అదే స్థిరంగా, అంటే ఎంత పెట్టుబడి పెరుగుదల ఎంత ఉందో ఇది కూడా తుది ఉత్పత్తి పెరుగుదల కూడా అంతే ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాలలో ఉత్పత్తి పెట్టుబడి పైన చేసిన ఖర్చు కంటే తుది ఉత్పత్తిలోని పెరుగుదల అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఇది క్షీణ ప్రతిఫలాలలో మనము చూస్తాము. అయితే మామూలుగా మనము ఇవి తరహాను అనుసరించే ప్రతిఫలాలు అనేది మనము దీర్ఘకాలానికి సంబంధించినవి అని చదువుకుంటాము. స్వల్పకాలంలో మాత్రము మనము చరానుపాతాల సూత్రం అంటే స్వల్పకాలిక ఉత్పత్తి ప్రక్రియ చదివేటప్పుడు చరానుపాతాల సూత్రము గురించి మనము చదువుతాము. చరానుపాతాల సూత్రం ఏమిటి అంటే స్వల్పకాలంలో అన్ని ఉత్పత్తి కారకాలను మార్చడానికి వీలు లేదు కాబట్టి కొన్ని ఉత్పత్తి కారకాలను స్థిరంగా ఉంచేసి కేవలం ఒకవేళ ఉత్పత్తిని పెంచాలనుకున్నప్పుడు కేవలం ఒక ఉత్పత్తి కారకాన్ని మాత్రమే చేంజ్ చేసినప్పుడు, మార్చినప్పుడు లేదా పెంచినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మొదటి దశలో ఉత్పత్తి పెరుగుతున్న రేటులో పెరుగుతుంది. ఇంకా ఉత్పత్తి కారక నియామకము పెంచుతూ పోతే ఉత్పత్తి గరిష్ట స్థాయికి చేరి స్థిరంగా ఉంటుంది. ఇంకా ఉత్పత్తి కారకాన్ని పెంచుతూ పోతే ఏం జరుగుతుంది అంటే మొత్తం ఉత్పత్తి తగ్గడం ప్రారంభిస్తుంది. ఇది స్వల్పకాలంలో చరానుపాతాల సూత్రం గురించి మనము తెలుసుకున్నాము. అయితే ఈ విధంగా మనము స్వల్పకాలిక ఉత్పత్తి ప్రక్రియ చరానుపాతాల సూత్రంలో, దీర్ఘకాలిక ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో తరహాను అనుసరించే ప్రతిఫలాల గురించి మనము చదువుకున్నాము. అయితే ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు ఈ ఉత్పత్తి కారకాల గురించి చదివినప్పుడు ఏం తెలుస్తుంది అంటే అంతర్గత ఆదాలు, బహిర్గత ఆదాలు అనేవి ముఖ్యమైన కారణము అనిపిస్తుంది. అంతర్గత ఆదాలు, బహిర్గత ఆదాలు. అసలు అంతర్గత ఆదాలు అంటే ఏమిటి, బహిర్గత ఆదాలు అంటే ఏమిటి? అంతర్గత ఆదాలు అంటే ఒక
ఒక పరిశ్రమలో ఎన్నో సంస్థలు పనిచేస్తూ ఉంటాయి. ఒక పరిశ్రమలో చాలా సంస్థలు పనిచేస్తాయి. ఒక వస్తువును ఉత్పత్తి చేయడానికి ఎన్నో సంస్థలు పనిచేస్తాయి. అయితే అంతర్గత ఆదాలు అంటే ఒక పరిశ్రమకు సంబంధించిన ఒక సంస్థ తమ తమ సంస్థ యొక్క ఉత్పత్తిని పెంచడానికి కొన్ని చర్యలు తీసుకున్నప్పుడు, అంటే కొత్త మెషినరీ తీసుకొచ్చినప్పుడు, లేదా శ్రమ విభజన, ప్రత్యేకీకరణ, లేదా ఇంకా ఏదైనా వ్యవస్థాపన నైపుణ్యతల వల్ల, లేదా మేనేజ్మెంట్ ఎఫిషియన్సీ వల్ల ఉత్పాదకతను పెంచుకుంది. అది అంతర్గత ఆదాల క్రింద వస్తుంది. బహిర్గత ఆదాలు అంటే మొత్తం ఒక పరిశ్రమ కింద ఒక 100 సంస్థలు పనిచేస్తున్నాయి. ఆ పరిశ్రమ ఏదైనా తమ ప్రోడక్ట్ కోసం ఆ పరిశ్రమ యొక్క ఏ వస్తువును ప్రోడక్ట్ యొక్క అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తుంది. సెల్లింగ్ కాస్ట్ పెంచింది అంటే షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ద్వారా, లేదా ఇంకా న్యూస్ పేపర్స్లో వేసి తన ప్రోడక్ట్ గురించి అడ్వర్టైజ్మెంట్ చాలా చేసింది. చాలా చాలా ఫేమస్ అయింది. దానివల్ల ఒక ప్రత్యేకమైన సంస్థకు లాభాలు చేకూరుతున్నాయి, లేదా ఉత్పాదకతలో లేదా ఎర్నింగ్లో పెరుగుదల సంభవించింది. దాన్ని ఏమంటారు అంటే పరిశ్రమ తీసుకున్న చర్యల కారణంగా ఆ పరిశ్రమకు సంబంధించిన ఒక సంస్థ ఒక యూనిట్కి లాభాలు ఆదాలు వస్తే దాన్ని ఏమంటారు అంటే బహిర్గత ఆదాలు అని అంటారు. అయితే ఇక్కడ తరహాను అనుసరించే పెరుగుతున్న ప్రతిఫలాలు సంభవించడానికి ముఖ్యమైన కారణం ఏమిటి అంటే బహిర్గత ఆదాలు బహిర్గత నష్టాదాల కంటే అధికంగా ఉండడము ఒకటి. అంతర్గత ఆదాలు అంతర్గత నష్టాల కంటే అధికంగా ఉండడం అంటే బహిర్గత ఆదాలు అంతర్గత ఆదాలు రెండు కూడా బహిర్గత నష్టాలు అంతర్గత నష్టాల కంటే ఎక్కువగా ఉండడము పెరుగుతున్న ప్రతిఫలాలు సంభవిస్తాయి. నెక్స్ట్ మనము తరహాను అనుసరించే స్థిర ప్రతిఫలాలు సంభవించడానికి కారణం ఏమిటి అంటే అంతర్గత ఆదాలు అంతర్గత నష్టాలు రెండూ సమానమవుతాయి ఒక స్టేజ్లో. తర్వాత బహిర్గత ఆదాలు మరియు బహిర్గత నష్టాలు రెండూ కూడా సమానంగా ఉంటాయి. అటువంటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే రాబడి అంటే ఉత్పత్తి మరియు ఈ ఉత్పత్తి వ్యయము అంటే రాబడి వ్యయము రెండు సమానం అవుతాయి. అప్పుడు అంటే అంతర్గత ఆదాలు అంతర్గత నష్టాలకు సమానం అవ్వడం, బహిర్గత ఆదాలు బహిర్గత నష్టాలకు సమానం అవ్వడము అది సంభవిస్తే మాత్రము తరహాను అనుసరించే స్థిర ప్రతిఫలాలు సంభవిస్తాయి. ఓకే, తర్వాత కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో కొన్ని స్టేజ్లో అంటే సందర్భాలలో ఏం జరుగుతుంది అంటే థర్డ్ స్టేజ్లో మనం చూసినప్పుడు అంతర్గత ఆదాలకు అంతర్గత నష్టాలు డామినేట్ చేస్తాయి. బహిర్గత ఆదాలకు బహిర్గత నష్టాలే డామినేట్ చేస్తాయి. అంటే అంతర్గత ఆదాల కంటే అంతర్గత నష్టాలే ఎక్కువ ఉంటాయి, బహిర్గత ఆదాల కంటే బహిర్గత నష్టాలే ఎక్కువగా ఉంటాయి థర్డ్ స్టేజ్లో. కాబట్టి ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇది తరహాను అనుసరించే క్షీణ ప్రతిఫలాలు సంభవిస్తాయి. ఈ విధంగా మనము అంతర్గత ఆదాలు మరియు బహిర్గత ఆదాలు ముఖ్యమైన కారణము దానికి ముఖ్యమైన కారణము అని చెప్పొచ్చు. అయితే ఉత్పత్తి జరిగినప్పుడు ఉత్పత్తి సంభవించేటప్పుడు అంటే ఉత్పత్తి చేపట్టినప్పుడు
ఏ విధంగా అంటే ఒక ఉత్పత్తిదారుడు ఒక వ్యవస్థాపకుడు ఎలా ఉత్పత్తిని చేయాలనుకుంటాడు, ఎక్కడ ఉత్పత్తిని ఆపివేస్తాడు, అంటే ఎప్పుడు కూడా ఉత్పత్తిదారుడు హేతుబద్ధంగా వ్యవహరిస్తాడు. అంటే అతడు పెట్టిన ఖర్చు, ఒక యూనిట్ ఉత్పత్తి చేయడానికి అయ్యే ఖర్చును ఏమంటారు? సగటు వ్యయము అని అంటారు. ఒక యూనిట్ మార్కెట్లో ఉత్పత్తి చేసిన తర్వాత మార్కెట్లో అమ్మినప్పుడు అతనికి ఏమొస్తుంది? సగటు రాబడి వస్తుంది. అంటే సగటు వ్యయము, సగటు రాబడి. దీని యొక్క కంపారిజన్ చూస్తే, ఒకవేళ సగటు వ్యయము సగటు రాబడి కంటే తక్కువగా ఉంది, లాభం వస్తుంది. అంటే ఒక్కొక్క యూనిట్ పైన అతనికి లాభం వస్తుంది. ఎంత ఎక్కువ వచ్చిందో సగటు రాబడి సగటు వ్యయం కంటే అది సగటు లాభము అవుతుంది. అంటే సంస్థ లాభాల్లోకి ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాలలో ఏమవుతుంది? సగటు రాబడి సగటు వ్యయానికి సగటు రాబడి సమానం అవుతుంది. అంటే ఒక యూనిట్ ఉత్పత్తి చేయడానికి అతనికి ఎంత ఖర్చు అయిందో సగటు వ్యయమో, దానికి ఈక్వల్గానే మార్కెట్లో అమ్మినప్పుడు రాబడి కూడా, సగటు రాబడి అంటే ధర కూడా సగటు వ్యయానికి సమానంగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? సంస్థ సమతౌల్యంలో ఉంటుంది. అంటే నష్టాలు లేవు, లాభాలు లేవు, సమతౌల్యంలో ఉంది. సాధారణ లాభాలు అని కూడా చెప్పొచ్చు, లేదా సమతౌల్య స్థితిలో ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడు కూడా ఉత్పత్తిదారుడు ఏం చేస్తాడంటే లాభాల కోసమే ఉత్పత్తి చేపడతాడు. ఊరికేనే ఉత్పత్తి వ్యయానికి అనుగుణంగా రాబడి వస్తుంది అంటే ఎవరు కూడా ఇష్టపడరు. ఓకే, కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో సగటు వ్యయము కంటే సగటు రాబడి తక్కువగా కూడా ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాలలో ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్లో అటువంటప్పుడు ఒక్కొక్క యూనిట్ పైన ఎంత తక్కువ రాబడి వచ్చిందో, సగటు రాబడి సగటు వ్యయం కంటే ఎంత తక్కువ ఉందో అది సగటు నష్టం అవుతుంది. ఈ సంస్థ నష్టాల్లోకి కూరుకుంటుంది. అప్పుడు ఉత్పత్తిదారుడు ఇష్టపడడు ఉత్పత్తిని కొనసాగించడానికి. ఎక్కడ వరకు అతడు చూస్తాడు అంటే ఎప్పుడు కూడా ఉత్పత్తిదారుడు ఏ స్టేజ్ వరకు ఉత్పత్తిని కొనసాగిస్తాడు అంటే కనీసము యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ అంత అయినా ధర వచ్చే వరకు ఉత్పత్తిని కొనసాగిస్తాడు. సగటు చర వ్యయముకి సమానమైన సగటు రాబడి లేదా ధర వచ్చేటట్టు చూసుకుంటాడు. ఒకవేళ ఆ సగటు రాబడి లేదా ధర సగటు చర వ్యయము కంటే కూడా తక్కువ వస్తుంది అంటే అది షట్ డౌన్ పాయింట్ అవుతుంది. ఎప్పుడు కూడా ఉత్పత్తి విషయంలో, ఉత్పత్తి వ్యయంలో, మూలధనంలో మనకు స్వభావాన్ని బట్టి రెండు రకాలైన మూలధనం ఉంటుంది. ఒకటి స్థిర మూలధనము, రెండవది చర మూలధనం. స్థిర మూలధనము అంటే ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో మారని మూలధనాన్ని స్థిర మూలధనం అంటారు. ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో మారే మూలధనాన్ని చర మూలధనం అని అంటారు, చేంజ్ అయ్యే దానిని. అయితే ఒక ఉత్పత్తిదారుడు ఏ పాయింట్ వరకు కొనసాగిస్తాడు ఉత్పత్తి అంటే సగటు రాబడి అంటే ధర కనీసము సగటు చర వ్యయం అంతా ఉన్నంత వరకు అతడు ఉత్పత్తి కొనసాగిస్తాడు. ఇంకా ధర కంటే కూడా ఇది సగటు చర వ్యయం ఎక్కువ అవుతుంది, లేదా సగటు రాబడి దానికంటే తక్కువనే వస్తుంది మార్కెట్లో అమ్మినప్పుడు అంటే అతడు ఏం చేస్తాడు అంటే ఉత్పత్తిని ఆపివేస్తాడు. అది షట్ డౌన్ పాయింట్, మూసివేసే ఆ పాయింట్ పరిస్థితి ఉత్పత్తిదారునికి అని మనం చెప్పొచ్చు. ఈ విధంగా ఉత్పత్తి అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. అర్థశాస్త్రంలో మనము చదువుకునే దానిలో ఉత్పత్తి సూక్ష్మ అర్థశాస్త్రంలో ఉంటుంది. తర్వాత మీకు ఈ పోటీ పరీక్షల్లో కూడా అంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా చరానుపాతాల సూత్రం గురించి అడగబడుతుంది. అంటే ఏ ఉత్పత్తి ప్రక్రియ, తర్వాత దాని యొక్క ముఖ్యమైన
దశలు ఏమిటి, అవి సంభవించడానికి కారణం ఏమిటి, మొత్తం ఉత్పత్తి మొదటి దశలో ఏ విధంగా ఉంటుంది, సగటు ఉత్పత్తి ఉపాంత ఉత్పత్తి ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది కూడా, తర్వాత తరహాను అనుసరించే ప్రతిఫలాలు దీర్ఘకాలిక ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో అది ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది, అవి సంభవించడానికి కారణం ఏమిటి అనేది మీకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో కూడా వస్తుంది. మామూలుగా మీ పరీక్షల్లో సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్లో కూడా ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అని ఉంది. కాబట్టి ఇది అంటే ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అని చెప్పవచ్చు. లా ఆఫ్ వేరియబుల్ ప్రపోర్షన్ అండ్ లా ఆఫ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ అనేవి. ఇంతటితో నేను దీన్ని ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ.